Hello everyone, Assalamu alaikum Assalamualaikum. and welcome back to Liaquat's Kids English School, and this is class for 7 to 8 batch number 1, and I'm your Imamis. So let's get started with today's session. At first, put the following parts of the story in correct order to make the whole story. Only the corresponding numbers of sentences need to be written. তোমাদের পুরোটা লেখার দরকার নেই, জাস্ট রাইট দ্য লেটার্স। সিকোয়েন্সে লেটার্স গুলো লিখবে। ঠিক আছে, পুরোটা সেন্টেন্স উঠানোর দরকার নেই, আই জাস্ট নিড দ্য লেটার্স, দ্যাটস অল। Hamim, Ayan, Anila, don't make me say it twice. Come in front of the camera. আচ্ছা, কে অ্যান্ড্রোক্লসের স্টোরিটা জানো না? Who doesn't know the story of Androclos and the lion? রেশব জানে বলেছে, what about others? Miss me. Miss me too. আচ্ছা, কে পারো না, raise your hands. Who doesn't know between Androclos and the lion? The story of Androclos and the lion. সাফির জানে না, সামিয়া জানে না, আর আয়ান জানো Androclos and the lion story? Yes or no? Hello? Miss. Okay. Anila, do you know about Androclos and the lion? No. Huh? No. Oh, acha, only Rishabh and Falak knows about it. Rishabh, can you tell the story in brief? What is the story of Androclos and the lion? Yes, miss. Once there was a boy named Androclus. He was caught by a slave merchant, and he sold him to a rich person. His master was very his master was very bad and tortured him tortured him. One day, Androclus fled from his house and took shelter in a cave. In the evening, a lion entered the cave. The lion looked injured. It had um, uh, এই, কোথায় চলে গেল? Maybe his network got disturbed. আচ্ছা, বাইরে তারা দেখা করেছিল, বাট এখানে কেভে ঢোকার পরে লায়নকে হেল্প করেছিল কেভে। ঠিক আছে, অ্যান্ড্রোক্লস লায়নকে কেভে হেল্প করেছিল, গুহায় হেল্প করেছিল, নট আউটসাইড দ্য or inside the forest. So you have to write the letters of it. ঠিক আছে, সাজিয়ে দেখো কোনটার পরে কোনটা হয়। Let's go for it.
If you are done, tell me, okay? Miss, I'm done. Ma'am, I am too. I'm giving you 2 more minutes. Finish up. Miss done. Okay. Okay, let's go with the answer. So, what do you think the first sentence will be? Tell me. One is C. Okay, C, this is C. Done? Two E. E, E. Okay. G. Three G. E. G, G. B. Then B. B B, A, A. A, বি F নাকি হচ্ছে ডি F, D কোনটা ফোর কি H. হবে ফোর Ma'am কোনটা B. B. হবে B, B, ফোর B, বি B, আচ্ছা তারপর A, A. A. এ A, আচ্ছা তারপর F. F. F, এম ওকে G. H, H, এইচ D. D. ওকে লেটস সি এবার তোমাদের হয়েছে কিনা গাছ Ma'am, I has got all the correct. নিচে দাঁড়ায় এমন কথা বলার দরকার আছে okay so I hope you have done all correct right Yes, is miss. it Yes, ma'am. Yes, ঠিক আছে so now as we have done with the transformation of sentences, so আমাদের সাফির বলেছে he wants help with the voice. ঠিক আছে, I think Rishabh doesn't have any problem with voice, right? হামিমের কোনো প্রবলেম নাই voice নিয়ে? Yes, miss. আচ্ছা, ঠিক আছে। But আমরা আবার একটু রিভিশনে যাব, like we do the transformation of sentences, আমরা ভয়েসটাও যাব। So voice, so first of all, let me ask you all that what do you think? How many types of voices are there? Voice এর types কয়টা বলো? লিখার pattern বা types কয়টা? How many of it? Miss, do it. Two types, okay.
Can you tell me what are the two types of writing? Active and passive. Active and passive. and passive. অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ। এটা তুমি নর্মালিও বলতে পারো যে আমরা যে কোনো ধরনের রাইটিং সাধারণত দুই ভাবে লিখে থাকি। একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ওয়ে অফ রাইটিং আর একটা প্যাসিভ ওয়ে অফ রাইটিং। এখন বলতে পারো যে অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ ওয়ে অফ রাইটিং বলতে কি বোঝায়? অ্যাক্টিভ ইজ ওয়ার ইউ টেক পার্ট by your own, মানে you are yourself are taking part in. But when you talk about passive mode of writing, তখন হচ্ছে অন্যের দ্বারা কাজটি সম্পন্ন করা হয়। এখন সেটার একটা স্পেসিফিক প্যাটার্ন আছে, অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভের একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন আছে। কেউ কি বলতে পারবে যে অ্যাক্টিভের প্যাটার্নটা কি? ঋষভ, ক্যান ইউ টেল মি হোয়াট ইজ দ্য প্যাটার্ন অফ অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সেস? or Hamim, anyone? Hamim, বলো তো অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সের প্যাটার্নটা কি? Subject plus verb plus object. আর প্যাসিভেরটা? অ্যাক্টিভ বাক্যের অবজেক্ট হবে সাবজেক্ট, এরপর অ্যামিজার ভার্বের তৃতীয় রূপ and by তারপর এরপর ভুলে গেছো? ওকে, দ্যাটস আ নর্মাল ফ্যাক্ট। অ্যাক্টিভ হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্টটাই থাকবে। প্যাসিভ মোড অফ রাইটিং হচ্ছে সাবজেক্ট অক্সিলারি ভার্ব মেইন ভার্বের V3 ফর্ম বাই প্লাস অবজেক্ট। কিন্তু আমরা যখন গ্রামারে ভয়েসটা করে থাকি, এমনি নর্মালি তোমার প্যাসিভ মোড অফ রাইটিং হচ্ছে মূলত হচ্ছে তোমার অক্সিলারি ভার্ব থাকা এবং V3 ফর্ম থাকা। এটা হচ্ছে তোমার মূল ফোকাস। মূল ফোকাসটা কি? তোমার অবশ্যই প্যাসিভ মোড অফ রাইটিং এ তোমাকে অক্সিলারি ভার্ব দিতে হবে এবং ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটা দিতে হবে অ্যাজ পার তোমার টেন্স এন্ড পারসন অনুযায়ী। ঠিক আছে? আর এখন আমরা যেহেতু গ্রামারে ভয়েস করছি, তাহলে সেন্টেন্সে তোমার কি চেঞ্জ হয় যে এখানে অবজেক্ট মানে অ্যাক্টিভের অবজেক্ট প্যাসিভে যে সাবজেক্ট হয়, আর অ্যাক্টিভের সাবজেক্ট প্যাসিভে যে অবজেক্ট হয় বাই রাইটিং উইথ বাই। ঠিক আছে? কোনো যদি মানুষের কথা উল্লেখ থাকে, মানে কেউ তোমার ওই কাজটা করে দিয়েছে, তখন আমরা বাই দিয়ে ফিনিশ করি সেন্টেন্সটা। আদারওয়াইজ প্যাসিভ মোড অফ রাইটিং এর মেইন থিম হচ্ছে তোমার সেন্টেন্সে অক্সিলারি ভার্ব থাকতে হবে এবং V3 ফর্ম থাকতে হবে, যেটা হামিম আমাদেরকে অলরেডি বলেছে। আর গ্রামার সেন্সে আমরা সাবজেক্টকে অবজেক্ট করে দিব, অবজেক্টকে সাবজেক্ট করে দিব by using by in the sentence. Am I clear to all of you? Anna, Yes, miss. সামিয়া, হ্যাঁ সবাই ক্যামেরাতে থাকতে হবে। ওকে, ও আচ্ছা, যেমন সেন্টেন্সটা একটু দেখি। I do not agree with him, এটা নর্মাল তোমার সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। এখন দেখো কি হচ্ছে, প্যাসিভে আমি কি করছি, প্যাসিভে আমি কি বলেছি, সাবজেক্টটা অবজেক্টের রূপ হয়ে যায়। তাহলে অবজেক্টটা সাবজেক্ট হয়, অবজেক্ট এখানে হিম, তাহলে এখানে সাবজেক্টে হয়ে গেল হি। হি ইজ নট এগ্রিড, অক্সিলারি ভার্ব দিয়েছে, ভার্বের V3 ফর্ম দিয়েছে, এগ্রিড উইথ বাই মি, এই যে বাই মিটা দিল কারণ এখানে তোমার আই আছে, আইটা সাবজেক্ট এখানে হয়ে যাবে অবজেক্ট, অবজেক্টের রূপ হচ্ছে মি। সবাই কি সাবজেক্ট অবজেক্টিভ রূপগুলো জানি? yes জানি? miss. Good. Yes, miss. So basically this is the theme. এটাই তোমার মূলত মনে রাখতে হয়। ঠিক আছে? যে তোমার হচ্ছে কোন টেন্সের ক্ষেত্রে, মানে সোজা কথা তোমার তো হচ্ছে প্যাসিভে তোমার অক্সিলারি ভার্ব আর ভার্বের V3 ফর্ম দিতে হবে
এখন টেন্স অনুযায়ী তোমাকে অক্সিলারি ভার্ব সিলেক্ট করতে হবে, ঠিক আছে? যদি আমার সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট সিম্পলে থাকে তাহলে আমি প্যাসিভ করার সময় am is are প্লাস পাস্ট পার্টিসিপলটা ইউজ করব। যেমন হি রাইটস দ্য লেটার্স, এখানে হচ্ছে প্রেজেন্ট সিম্পলে আছে, তাহলে এখন তোমাকে প্যাসিভ করার সময় am is are টা দিতে হবে। দ্য লেটার্স আর রিটেন বাই হিম। সাফির কি বুঝতে পেরেছো? তোমার সেন্টেন্সটা যদি প্রেজেন্ট Yes. সিম্পলে থাকে তোমাকে প্যাসিভ করার সময় অবশ্যই am is are আর পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটা দিতে হবে। বাকি প্যাটার্ন তো সেম, প্যাটার্ন মনে রাখলে আর ঝামেলা নেই। আমার যদি পাস্ট সিম্পল হয় তাহলে আমাকে কি লিখতে হবে? ওয়াজ, ওয়্যার এবং পাস্ট পার্টিসিপল হবে। গট ইট? আর যদি আমার ফিউচার সিম্পল হয় তাহলে আমি উইল বি দিয়ে পাস্ট পার্টিসিপল লিখবো। দিস ইজ প্যাসিভ মোড অফ রাইটিং। তারপর যদি আমার কন্টিনিউয়াস হয়, কন্টিনিউয়াস হলে আমি am is are being দিব। আচ্ছা এখানে am টা ওঠে নাই, am is are being প্লাস পাস্ট পার্টিসিপল, ঠিক আছে? being কথাটা আসবে এখানে, being। কন্টিনিউয়াস মানে কি আইএনজি যোগ করতে হয়, ওভাবে মাথায় রাখবা যে am is are being হবে। রাদিয়া, what are you writing or doing? Ma'am, actually, I'm just noting down this notes. ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে। আর পাস্ট কন্টিনিউয়াস হলে আমরা কি করব? ওয়াজ, ওয়্যার, বিইং দিব, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো সাফির? তোমাকে এই চারটা পুরো Yes, ভালোভাবে ma'am. মুখস্থ রাখতে হবে। দ্যাটস ইউর মেইন Okay, মোটিভ। miss. যে তোমার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হলে অ্যাক্টিভে ডু ডাজ বসে am is are প্লাস V3 ফর্ম, ঠিক আছে? পাস্ট সিম্পল হলে আমি কি করব? ওয়াজ, ওয়্যার, V3। ফিউচার সিম্পল হলে উইল বি, V3। কন্টিনিউয়াস যত প্রকার কন্টিনিউয়াস আছে আমি দিব কি? ভার্ব টু বি প্লাস আইএনজি, মানে am is are এর সাথে বিং, ওয়াজ, ওয়্যার এর সাথে বিং। আবার আমি যদি তোমার ফিউচার কন্টিনিউয়াস বলি তাহলে হয়ে যাবে তোমার উইল বি বিং। সাধারণত অ্যাকচুয়ালি দিয়ে থাকে না, বাট তাও জেনে নিলাম, ঠিক আছে? আর হচ্ছে তোমার পারফেক্ট। সাফির, এখন আমরা পারফেক্ট চিনি কিভাবে? হ্যাভ হ্যাজ দিয়ে, তাই না? সো এই পারফেক্ট টেন্সেও তোমার Yes. সেম, দেখো হ্যাভ হ্যাজ বিন পাস্ট পার্টিসিপল, ঠিক আছে? হ্যাভ হ্যাজ বিন দিয়ে পাস্ট পার্টিসিপল। পাস্ট পারফেক্ট হলে হ্যাজ বিন দিয়ে পার্টিসিপল, ঠিক আছে? আর ইনফিনিটিভ বা মডেল থাকলে, যদি আমার সেন্টেন্সে মডেল ভার্ব আমি ইউজ করে থাকি যেমন ক্যান, কোড, মে, মাইট, এগুলো যদি ইউজ করে থাকি তাহলে আমার এটার সাথে শুধু বি যোগ করে দিই। ক্লিয়ার? বুঝেছো? বুঝাতে পেরেছি? Yes. Yes, ma'am. আচ্ছা, তোমাদের পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস তো স্কুলে দেয় আবার দেয়ও না, জাস্ট জেনে রাখো। কন্টিনিউয়াস মানে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হলে আমরা পারফেক্টের বেলায় কি করেছি? হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড বিন দিয়েছি। এখানে আমি হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড বিন এর সাথে বিংটা যোগ করে দিব। মানে কন্টিনিউয়াস থাকলে আমরা কি করি? বিংটা দিই না? তো এটা যেহেতু পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস তাহলে পারফেক্টের সাইন এবং কন্টিনিউয়াস এর সাইন দুটোকে একসাথে করে নিব। হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড বিন প্লাস বিং প্লাস V3 ফর্ম। ক্লিয়ার? তাহলে আমি ইনডিফিনিট হলে কি করছি? ভার্ব টু বি দিয়ে ডাইরেক্ট V3 ফর্ম দিয়ে দিচ্ছি, মানে am is are was were will be প্লাস V3। যদি আমার সেন্টেন্স গুলো আমি কন্টিনিউয়াসে লিখে থাকি তাহলে আমার কন্টিনিউয়াসে হবে am is are was were will be প্লাস being প্লাস V3। মিস কি এটা সম্পূর্ণ একটা শর্ট ফর্মে লিখে দিব নাকি ঠিক আছে? হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট? Ma'am, it's okay. ওকে, ঠিক আছে। তারপর আমি পারফেক্ট হলে কি করব? পারফেক্ট হলে আমি হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড বিন প্লাস V3 ফর্ম। আর আমার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হলে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড বিন প্লাস বিং প্লাস V3। দ্যাটস অল ইউ নিড টু রিমেম্বার। এটাতেই অর্ধেক ভয়েস তোমার কমপ্লিট, এটা তোমার মাথায় রাখতেই হবে।
জাস্ট সাবজেক্টে অবজেক্ট করব, অবজেক্টকে সাবজেক্ট করব উইথ বাই। আনা, তোমার এগুলো ক্লিয়ার? আর ইউ ক্লিয়ার উইথ দিস? Yes, Miss. তুমি কি জানো এগুলো? পারো? ভয়েস পারো? Yes, Miss. গুড I জব। had ঠিক this আছে, on my previous syllabus. আচ্ছা, ওকে, দেন ইটস ভেরি গুড দেন। ওকে মিস, এগুলো তোমাদের অলরেডি বুঝিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, তোমরা আজকে কি ইম্পারেটিভ দিয়ে স্টার্ট করবে নাকি হচ্ছে মিস তোমাদের জাস্ট কোন সেন্টেন্স দিয়ে আজকে স্টার্ট করতে চাও? ইম্পারেটিভ, ইন্টারোগেটিভ, অ্যাসার্টিভ তো আমরা করলামই। হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু গো? বেশি ঝামেলা নেই। আচ্ছা, এখানে কে কে পারো না ভয়েস? একটু রেজ ইওর হ্যান্ডস করো তো, কে কে পারো না ভয়েসটা, কে কে পারো না? আচ্ছা, রাদিয়া পারে না, সাফির পারে না, আনিলা পারে না, আর বাকি সবাই ভয়েস পারো? আমিন কি অর্ধেক উঠা অর্ধেক নামা, কোনটা? আছো নাকি নাই, কোনটা ধরবো? আমিন কনফিউজ, পারি কি পারি না? মিস আমি হ্যাঁ, পারি আমি পারি। কি পারো তুমি? ভয়েস। ভয়েস পারো? আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে সবাই আমরা একটু ধৈর্য ধরে থাকি। আমি হচ্ছে যেহেতু যারা পারে না, এখানে 3-4 জন পারে না, সো আমরা ওদেরকে একটু হেল্প করি, ঠিক আছে? তো তারা যেন ইজিলি বুঝে যায়, দেন উই ক্যান গো টুয়ার্ডস দ্য এক্সারসাইজ, ঠিক আছে? আচ্ছা, লেটস স্টার্ট। আচ্ছা, আমি যেগুলো এতক্ষণ যেগুলো আমরা করলাম, আনিলা, সাফি, রাদিয়া, এগুলো ছিল আমাদের অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সেস রিলেটেড। মানে মূলত তোমার টেন্স চেঞ্জিং হবেই, কিন্তু এগুলো তোমার নর্মাল সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে এগুলো হয়ে যায়, ঠিক আছে? এগুলোতে বিশেষ কোনো আর ঝামেলা নেই। আমরা ডাইরেক্ট ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে যাচ্ছি। আচ্ছা, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আমরা কি জানি যে আমাদের মূলত ভার্ব দিয়ে শুরু হয়, রাইট? ইজন্ট ইট? Yes, ma'am. আরে, Ma'am. Ma'am, ইয়াস, Miss, actually, I have to take leave at any time because my phone's battery is too low today. why didn't you charge your phone then? Actually, Miss, my mom charged it, but my mom's phone isn't charging that much. That's why. ওকে, ঠিক আছে। সবসময় মাল্টি প্লাগ নিয়ে রাখতে হবে নাকি? তাহলে ইজি হবে। আচ্ছা, Ma'am, I have two multiplex at my home, but some accidents caused. That's why they are fully destroyed. ওকে, তো আমার সোজা কথা, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে আমি যদি প্যাসিভ করতে যাই, তাহলে আমি লেট দিয়ে সেন্টেন্সটা করব। যেমন ক্লোজ দ্য ডোর, লেট দ্য ডোর বি ক্লোজড, বিটা দিতে হবে। লেট এন্ড বি ইজ দ্য মেইন ফাংশন হিয়ার। তাহলে আমি কি বলছি, যে যদি আমার কোনো সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ হয়, তাহলে আমি লেট দিয়ে সেন্টেন্সটা করব, এবং বি থাকবে। কি থাকবে সেন্টেন্সে? বি থাকবে। ক্লোজ দ্য ডোর, লেট দ্য ডোর বি ক্লোজ। শাট দ্য উইন্ডো, লেট দ্য উইন্ডো বি শাট। এরকম তোমরা একটা এক্সাম্পল বলো, যারা যারা পারো। আনা, ক্যান ইউ টেল মি অ্যান এক্সাম্পল উইথ মেইন ভার্ব রিলেটেড? Ma'am, ইয়েস, রাদিয়া? wait. Let the work be done. They play football. No, no, They no, play no, no, no. football. I want the active mood of writing.
Active sentence. Do the work. Okay, do the work. So আমাদেরকে আনা বলেছে do the work. He তাহলে has এটা আমার stopped imperative writing. sentence. তাহলে He এখানে has আমাদের কি হচ্ছে? আমাদেরকে let আগে আনতে হবে। let, তারপর আমাদের কি আনতে হবে? প্যাটার্ন অনুযায়ী অবজেক্ট আর সাবজেক্ট, তাই না? So let the word be আনতে হবে। যেহেতু let দিয়েছি আমাদের be আনতে হবে। let the word be done. do এর past participle form, কারণ আমার কি লাগবে? মেইন ভার্বের V3 ফর্ম অবশ্যই রাখতে হবে। প্যাসিভ মোড অফ রাইটিং মানে ভার্ব থাকবে এন্ড V3 ফর্ম থাকবে। দ্যাটস অল। এখানে বিটা হচ্ছে Ma'am, মেইন ভার্ব, আই মিন অক্সিলারি ভার্ব, আর ডান হচ্ছে V3 ফর্ম। Yes, Radia? can I say an example? Yes, of course you can say. He has stopped writing. He The writing is stopped by him. stopped writing. You want to say Yes, stop writing? yes, ma'am. Okay. He has stopped writing Stop. and No, writing he is কেন stopped হবে? by আমাদের কি him. হবে? He has stopped কি লেখা যায়? Imperative sentence হলো? Imperative sentence কি দিয়ে শুরু হয়? ভার্ব Let দিয়ে the শুরু writing হয়, be না হয় stopped. ডু নট। হ্যাঁ, ডোন্ট বা ডাজন্ট, ডোন্ট দিয়ে শুরু হয়। তাহলে স্টপ রাইটিংটা কি হবে বলো? Let the writing be stopped. Yes, let the writing be stopped. সাফির, আনিলা, বুঝেছো বিষয়টা? Yes, miss. Yes. Anila, you know this grammar in other way. You know as a passive way of writing, right? English medium में passive mood of writing শেখায়, not like exactly voice দিয়ে. So the passive mode of writing is exactly like you have to put the auxiliary verb and be3 in the sentence. That's all. আচ্ছা, do not দিয়ে যদি সেন্টেন্স থাকে জাস্ট আমি let not দিব, be তো আছে, আর কিছু চেঞ্জ না। do not থাকলে let not বসাবো, বাকি সব স্ট্রাকচার সেম। do not close the door, let not the door be closed. do not shut the window, let not the window be shut. ক্লিয়ার? তার মানে আমার মেইন ভার্ব থাকলে আমি let দিয়ে be দিব, do not থাকলে আমি let not be দিব। ওকে, এখন ধরো সেন্টেন্সটা আমার লেট দিয়েই শুরু হলো। কি দিয়ে শুরু হলো? লেট দিয়েই শুরু হলো। আর লেটের পরে সবসময় মনে রাখবা, লেটের পরে সবসময় অবজেক্টিভ ফর্মটা বসে। যেমন তুমি কখনো লিখতে পারবা না লেট আই প্লে ফুটবল। নো, লেটের পরে সবসময় তোমার অবজেক্টিভ ফর্মটা বসে। লেট মি প্লে ফুটবল, লেট মি গো আউট, লেট হার ডু দ্য ওয়ার্ক। তো সবসময় আমরা কি মনে, এটা তোমার সিম্পল রাইটিং এ তোমাকে মনে রাখতে হবে যে আমি যদি লেট এর পরে কোনো পার্সনকে ইন্ডিকেট করি বা প্রোনাউন যদি দিয়ে থাকি, তাহলে আমার সেটা সবসময় অবজেক্টিভ ফর্মে লিখতে হবে। সো লেট মি প্লে ফুটবল, লেট দ্য ফুটবল বি প্লেড বাই মি। আচ্ছা, কেউ কি বলতে পারবে এখানে বাই মিটা কেন হয়েছে? দেখো এখানে কোনো বাইটাই দিয়ে নাই, তাহলে এখানে কেন বাই মি হলো? এটা আমার দ্বারা বোঝানো হয়েছে, নিজের দ্বারা। ইয়াস, এখানে দেখো কোনোটাতে পার্সন ছিল, কোনোটাতে পার্সনের উল্লেখ ছিল? Miss, may I go to drink some water? ইয়াস, ইউ ক্যান। উপরের গুলোতে দেখো কোনো পার্সন নাই, তা এখানে তোমার কি আছে? পার্সন আছে। তো দ্যাটস ওয়াই এখানে বাই মিটা অ্যাড হচ্ছে। ক্লিয়ার? লেট আস সিং এ সং, লেট আ সং বি সাং বাই আস। সাফির, কি বুঝতে পেরেছো বিষয় কি হয়েছে? Yes, miss. হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওকে, এবার যাচ্ছি আমি নেভার যুক্ত সেন্টেন্স গুলোতে। ট্রান্সফরমেশন করেছিলাম না, এভার কথাটা থাকে, নেভার বসালে এভার ডে করেছিলাম না, নট এভার। সো এখানেও সেম, জাস্ট লেটটা অ্যাড হবে। লেট নট এভার বি, নেভার টেল আ লাই, লেট নট আ লাই এভার বি টোল্ড। দেখছো ট্রান্সফরমেশনও চলে আসছে।
যেমন নেভার থাকলে আমরা নট এভার দিয়েছি, এখানেও সেম, নেভারের পরিবর্তে আমরা নট এভার দিব, কিন্তু যেহেতু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স সেহেতু আমি লেট দিয়ে সেন্টেন্সটা আমার কমপ্লিট করতে হবে। লেট নট আ লাই এভার বি টোল্ড। ক্লিয়ার? সবাই কি বুঝতে পেরেছো? Yes, ma'am. Yes, ঠিক miss. আছে, সো উই আর ডান উইথ দ্য ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সেস অফ ভয়েসেস। বাসায় এটা আবার একটু দেখে নিবা, যাদের যাদের নতুন শিখেছো। যদি কোনো প্রবলেম পাও তাহলে নেক্সট ক্লাসে উই উইল ডিসকাস। ওকে, সো নাও লেটস গো উইথ দ্য আদার এক্সারসাইজ। I have something vocabulary matching, that is vocab অর্থ দেওয়া থাকবে, you have to pick the right word from it. So this is the thing, match each term to its definition. So you have to find a word according to its definition. Just write down the words. সবাই কি বুঝেছে কি করতে হবে? It's like definition matching. Anisha Mehzabin, ক্যামেরার বাহিরে কেন? And why did you join so late? Ma'am, shall I say the answers? What? Shall I say the answers? Already revealed the answers. Okay, so increase, which is the answer for to become greater, and wage, something that divides or splits apart. Insignia, a badge showing rank or office. Jealous, angry, or resentful over another's achievements or advantages. Pedestrian, a person who travels by foot. Tantrum, a violent demonstration of frustration or rage. এখানে কেউ আছে যে ট্যান্ট্রামস শো করো মম ড্যাডের কাছে? আমার এটা লাগবে, হবে না, আমার এটা লাগবে, দিতে হবে মানে হবে, কি এরকম করো? নাকি এখন কেউ শিকার যাবা না, কোনটা? No, Anna said no, I don't do. Isn't that such a good girl? Never do it? I think I have done it a few times in my early childhood. Hmm. Everyone shows tantrums. It's okay in childhood. Okay, sentimental, relating to tender emotions. Hinder means badha, to cause delay. Forbid, to command not to do something. Gravel, small pebbles or stones. Heroic, involving brave or daring action. Museum, a building where objects of interest and value are displayed. Aerial, in or off the air. Chef, chief cook. Surplus, an amount that remains above what is needed. So কার কয়টা হয়েছে এখান থেকে? Is all are correct. These all are Wow, that's amazing.
Mom, my one is also Okay, that's it. Okay, let me check how much time do I have. Okay, we can do it. So I have prepared some a dialogue for you, but we will do it in the class. I will just give you some time for memorizing it so that we can do it in the class. And we will do it as a pair conversation. ठीक है sir? So how much time do you need to do this one? If you want to modify, you can modify by your own version of sentences. How much time ma'am, do you need five to to 6 prepare? minutes. 5 to 6 minutes. Okay, I'm giving you 10 minutes. Prepare yourself well. এটা দেখে দেখে কিন্তু বলা যাবে না। ঠিক আছে? No one can see it and say it. As it is about talking about the skills in English language, so you can also improvise by yourself when the other person is talking with you and something. So I'm reading it out. I don't think so I need to read it out. You already know or understand all of this. So I'm just going directly towards the conversation. I'm giving you 10 minutes and your time that's already, I think, 1 minute is gone. Okay, first let's start with Radia and Samia. So Samia, Radia দুজনই ক্যামেরার বাইরে দেখো। Miss, কথা today কি I'm বলবো? little sick. হ্যাঁ? বল? আজকে একটু অসুস্থ। ও ওকে 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 ঠিক আছে। আচ্ছা তুমি কোনটা হবে? আরিয়ান আর আবির? হুম, Miss, I wanna আবির? go for Aryan. রাদিয়া wants to be আবির। ঠিক আছে, বলো। Okay. Hey Radia, I want to improve my English. Do you have any tips? Yes, I have. You can read some books or listen to English broadcast from your phone. Yeah, that's it. Oh, oh, yes. Miss, can I repeat the first line? My mother হ্যাঁ? came. আমার আম্মু আসছিল, Miss. So I don't ঠিক understand. আছে। Hey Radia, I want to improve my English. Do you have any tips? Yes, I have. You can start reading some books and start hearing English broadcasts at your phone. But I find it really difficult because there are It's certain words. okay. Beginners who learn English feels difficult, but if you start reading with simple books like children's book or some story books, you will find it easy. And slowly, if you try to read some hard books with the simple ones, it will improve your English in a great way. It sounds a good idea. What kind of books should I try? ওকে Like অলরেডি you, বলে দিয়েছে ও সেন্টেন্সের মধ্যে। রাদিয়া already said all of the things together in one sentence. হ্যাঁ সব একবার বলে দিয়েছে ও। yes, ma'am. Okay, তাহলে মিস আমি এর পরের লাইনটা বলবো। হুম, বলো। Will reading alone help me speak better? Yes, it will help, and there is another way that will help you also improve your English. That is, you can present something like stories, dialogue, or a presentation in front of your class, family members, or anyone as you wish. By presenting this, it will also help you improve your English. How often should I
practice? You can practice 3 or 4 times in a day, and you should try speaking at least for 1 or 2 minutes. Okay, I will start today. Thanks for the advice. You're welcome. Bye. Bye. Okay, who wants to go? Next one for the next pair? Uh, Ma'am, Yes, Radia? can I take a leave? Okay. Assalamu alaikum, Let's ma'am. go with let's go with Anna and Rishabh. Come on. Then Falak and Safir. Anisha and Hani. Go on. Anna and Rishabh. Come on, fast, fast. Who wants to be who? Miss Alvear Erwin. Arnie. Okay. Start then. Hey Abir, I want to improve my English. Do you have any tips? Yes, Rishi. yes. Have you tried reading books? Yes, I've tried it, but I find it hard to understand new words. How about you start with easy books? You can use a dictionary if you find words hard. That sounds like a good idea. What kind of books should I read? You can start by reading children books. It has easy words. Will reading alone help me speak better? Not alone, but it will help improve your vocabulary. How often should I read? Just 15 to 20 minutes per day can help make a great change. I'll start from today. Thanks for the advice. You're welcome. Good job. Now এরপর কাকে বলছিলাম? Falak and Safir. Yes, miss. Yes. Go on. Who wants to roll I which am one? Arya. Okay, go on. Uh, hey Falak, how are you? I want to improve my English. Do you help me? Yes. Have you tried reading books? It really helps. But I find it hard to understand through new words. That's okay. You can start with simple books and use a dictionary. That sounds like a good idea. What kind of books should I read? Try children books or short stories. They have easy words. Will reading alone help me speak better? Not alone, but it will improve your vocabulary and sentence structure. Um, how often should I read? Up to 15 to 20 minutes a day can make things a difference. I'll start today. Thank you for your advice. You're welcome. Keep up that streak. Okay, thank you. Now next, Hamim and Mohini তো আসতে যাচ্ছে। Okay, Hamim তুমি আমার সাথে করো। Okay, Mohini, are you okay now? Yes, miss. Okay, Hamim and Mohini. So Mohini তুমি কি হবে আর ও কি হতে চায়? I'm Aryan. Aryan. I am to be Aryan. মা দুজনই আরিয়ান বা क्या बात? Okay, I will be Abir. Okay. Miss, can I say? Yes, go on. Hey Mohini, I want to improve my English. Do you have any tips? Yes, I have. You can, have you tried to reading English books? Yes, I tried, but I find it to understand new words. Come on. That's Mohini আবার okay. আটকে You গেছে। can start with
What did she say? What happened? I think she is stuck. Miss, I'm in the class. You are stuck. Miss, Okay. can you আচ্ছা ঠিক hear আছে আজকে me? তাহলে তোমাদের এই পর্যন্তই and see you in the next class. Till then, stay safe and healthy. Okay, Kadi ka kuila. bye. Perfect.